Helping Hand Charitable Trust is an enthusiastic group of many youngsters in Kozhikode city who has been sincerely striving for the sake of comfort of plenty of poor patients since 1994. They have plenty of projects to their credit. Many good-hearted charitable people are their inspiration. Breakfast worth about 1.5 lakhs per month is given to the poor patients of Kozhikode Medical College and Beach Hospital. Helping Hands spends around 5 lakhs rupees per month for giving free medicines for poor, cancer, kidney patients, heart attacks, psychiatric patients, epileptic patients. Yet another project is Suhridaya, through which Helping Hands has taken care of those young children who are born with congenital heart disease. With the immense blessings of Almighty and many kind, merciful, Helping Hand could do operation for about 170 children with congenital heart disease. Each operation worth 1 to 2 lakhs. On seeing the prayers of happiness of parents of these children and their sincere wholehearted prayers, Dr. K.P. Hussain, Fatima Health Group Chairman, was truly inspirational for Helping Hands to take up yet another 100 children with congenital heart disease. Qatar Indian Islahi Center under Helping Hands has sponsored a van comprised of full laboratory facilities to detect early kidney diseases. This program, Kidney Early Evaluation, first of its kind in India, where a van goes to various districts and conducts camps to detect diabetes and kidney diseases much earlier. With the help of several camps, about 250 camps across state, we could detect plenty of kidney patients much earlier and they have started their treatment. Roof, yet another innovative project of Helping Hands, have been instrumental in creating good bathroom facilities for about more than 160 poor families residing in seashore area. Around 50 female volunteers are sincere in going to visit patients in Beach Hospital and Calicut Medical College and seriously concerned with the need of poor patients. Yet another services rendered by Helping Hands is to give blood transfusion to several of needy patients on time. One of the latest projects undertaken by Helping Hands is Care Home, a 7-storied building near Calicut Medical College for giving shelter, temporary stay and comfort for poor leukemia patients in between their chemotherapy and also to those poor kidney patients after transplantation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഓരോ ദിവസം കഴിയുക എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര പേർ എഴുന്നേറ്റു. നമ്മൾ എത്ര പേർ നമ്മൾ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി, ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആഫിയത്ത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കണം. ഒരുപാട് രോഗികളെ കാണുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവർ, ഒരുപാട് ദരിദ്രർ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ, അവർക്ക് രോഗം കൂടി വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. രോഗസന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ, അതിൽ ബിസിനസ്സുകാർ, ഡോക്ടർമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, അധ്യാപകന്മാർ എന്നിവ കൂട്ടായ്മയാണ് ISM മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്. അവർ വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ജ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അവർക്കൊരു പേരും പ്രശസ്തിയും ഇതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടണം ഒന്നും അവർക്കില്ല. മറിച്ച് അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം, അവരുടെ പരലോകം നന്നാവണമെന്നൊറ്റൊരു നിയ്യത്ത്. രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ നിരന്തരമായ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മൂന്നാമത്തത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലുള്ള അങ്ങേയറ്റമുള്ള തവക്കുൽ. ഒന്നും മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും വൻ വിജയമാക്കുമെന്നുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവരുടെ സുഹൃദയാവട്ടെ, കീയാവട്ടെ, എല്ലാ പദ്ധതികളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വൻ വിജയമായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള അവരുടെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കെയർ ഹോം പ്രോജക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് കെയർ ഹോമാണ്. കെയർ ഹോമിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് RCCയിലും വെല്ലൂരിലൊക്കെ പോയവർക്കറിയാം, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ കീമോതെറാപ്പി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. മറിച്ച് ഒന്നരാടം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൊക്കെ കീമോതെറാപ്പി ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ അവസരത്തിൽ ഈ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് താത്കാലികമായി താമസിക്കാനുള്ളൊരു ഇടം വേണം. RCCയിലും വെല്ലൂരിലൊക്കെ പോയാൽ അവർ തൊട്ടടുത്ത റൂമുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ താമസിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട്. ഒന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറയും. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ RCCയിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ
ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിപെട്ടു പോകാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും രോഗികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മരുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാറില്ല. അവർ വിഷമത്തോട് പറയും, ഡോക്ടറെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ചെലവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് താത്കാലികമായിട്ട് താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു സമാധാനമുള്ളൊരു സ്ഥലം വേണം. അതാണ് കെയർ ഹോം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും ഈ കെയർ ഹോമിൻ്റെ ഭാഗമാവണ്ടേ? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളാവരുത്. ഏതെങ്കിലും സംഘടനയുടെ പേര് വളർത്താനോ അല്ലെ മറ്റേ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാവരുത്. മറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരിക. അവിടുത്തെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലൂടെ നടന്ന് നിങ്ങൾ പല രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക. അവിടുത്തെ ലുക്കീമിയ പേഷ്യൻസിനോട് കുറച്ചു നേരം നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേവാർഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു 400-500 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കെയർ ഹോം കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ബോധ്യപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാവണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്. ഉറപ്പാണിത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിലൊരു സദഖത്തുൽ ജാരിയായിട്ട് മാറും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു പറയാണ്, ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാൻ? അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ആവശ്യം. ആര് അള്ളാഹുവിന് സമ്പത്ത് നൽകാനുണ്ട്? പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ സേവിക്കാനുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് അതിന് പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയായിട്ട് അല്ല, 10 ഇരട്ടിയായിട്ട് അല്ല, 700 അല്ല, ബിഗൈരി ഹിസാബ് കണക്ക് നോക്കാതെ രാജാവ് രാജകീയമായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും നൽകും. ഉറപ്പായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സ്വർഗത്തിൽ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Helping Hands Charitable Trust, CIG Building, Aram Road, Calicut 673002. www.charityhelpinghands.org. helpinghandskey@gmail.com.